ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, નમસ્કાર. ઇન્ડો અમેરિકન સિનિયર સિટીઝન સેન્ટર ઓફ ન્યુયોર્કના રજત જયંતિ વર્ષ એટલે કે 2021ના વર્ષનો આ સળંગ 17મો કાર્યક્રમ અને બે કાર્યક્રમો ગણીએ તો આજે 23મો અને 24મો કાર્યક્રમ. પેન્ડેમિકના સમયમાં છેલ્લા 10-11 મહિનામાં આપણે ગયા વર્ષમાં 77 કાર્યક્રમ કર્યા. આ વર્ષનો આ 23મો એટલે કે 100મો અને 101મો કાર્યક્રમ. વોટ એન અચીવમેન્ટ! કેટલા વૈવિધ્યપૂર્ણ કાર્યક્રમો અને 100 અને 101માં કાર્યક્રમોમાં આપણે પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ. આજે આનંદનો વિષય એક એ પણ છે કે આપણા અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ઇંગ્લેન્ડ સાથેની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચમાં માત્ર 2 દિવસમાં we have got the result and India has won the match. અને એ મેચનો હીરો આપણો ગુજરાતી નડિયાદ આણંદનો છોકરો અક્ષર પટેલ છે, જેને 2 ઇનિંગમાં થઈને 11 વિકેટ લીધી છે. એટલે આજનો દિવસ આપણે માટે ખૂબ ખૂબ આનંદનો છે. લગ્નોત્સવના ભણકારા હજી શમ્યા નથી. તમારા બધાના પ્રતિભાવો એટલા સુંદર મળ્યા છે કે એ પ્રતિભાવો, એ ઉત્સાહ, એ પ્રેરણાથી પ્રેરાઈને હવે પછીનો એક મહામહોત્સવ, હોળીનો મહામહોત્સવ 4 દિવસનો ચતુર્દિવસીય કાર્યક્રમ આપણે આયોજિત કરી રહ્યા છીએ, જેની વિગતો તમને મધ્યાંતરમાં આપીશું. અને આપણે એ પ્રસંગની જેવી લગ્નની કંકોત્રી બનાવી હતી એવી જ એક આમંત્રણ પત્રિકા બનાવી અને તમને ટૂંક સમયમાં મળશે. આજે જે કાર્યક્રમ છે એ 2 કાર્યક્રમોમાં આજે સૌથી પહેલા ડોક્ટર વિમલ પટેલ કોરોના અને શ્વસન તંત્રના રોગો એના ઉપર વાર્તાલાપ અને અને પ્રશ્નોત્તરી. અને એ પછી વડોદરાથી આપણે જેમને 2 વાર માણી ચૂક્યા છીએ એવા મયુરી અને રોકી પાટલિયાનો વૈવિધ્યપૂર્ણ સંગીતનો કાર્યક્રમ. તો આ બંને પ્રોગ્રામ આપણે ખૂબ સુંદર રીતે માણીશું. એઝ યુઝ્યુઅલ આપણે શરૂઆત કરીશું પ્રાર્થનાથી. એ પછી આ 2 કાર્યક્રમો મધ્યાંતરમાં થોડી જાહેરાતો કરીશું. તો અત્યારે આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ પ્રાર્થનાથી. એના માટે હું સુવર્ણાબેન અને ભૂપેન્દ્રભાઈ શાહને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે પ્રાર્થનાથી આજના કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ. ભૂપેન્દ્રભાઈ અને સુવર્ણાબેન. જય શ્રી કૃષ્ણ સૌને. હે પ્રભુ આનંદ દાતા, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए. हे प्रभु आनंद दाता, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने. लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने. शांति चाहक धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने. हे प्रभु आनंद दाता, प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें. प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करे. सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे. हे प्रभु आनंद दाता, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें. निंदा किसी की हम किसी से
भूल कर भी ना करे, दिव्य जीवन हो हमारा, तेरा यश आया करे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता। થેન્ક યુ સુવર્ણાબેન અને ભૂપેન્દ્રભાઈ. હવે હું રિક્વેસ્ટ કરીશ આપણા પ્રમુખ શ્રી મુકુંદભાઈ મહેતાને કે આજના કાર્યક્રમની શરૂઆત તેમના સ્વાગત ઉદ્બોધનથી કરે. મુકુંદભાઈ મહેતા. Thank you, Pankajbhai, and thank you, Sonaben and Bhupendrabhai, for a very pretty prayer. We really appreciate. Good morning, friends, and welcome to Indo-American Senior Citizen Center of New York's weekly meeting. I hope all of you are doing fine. Up till now, we were all talking about COVID, and now we have started talking about the variants. I hope a variant also passes peacefully and doesn't bother us too. Today, we have a very good lecture. And this, as I told you previously, that our members recommend the speakers because we are holding this meeting every Thursday and we are in need of the speakers and good singers. So our membership has helped us out. And this time, Dr. Hiralal Patel, who is our member, welcome, who is our member, and he has given quite a bit lectures to us in the past. And I told him that we need a speaker. So he contacted his son-in-law, who is a doctor, and his son-in-law recommended Dr. Vimal Patel. So Hiralal Bhai, thank you very much for your recommendations for this one. And Dr. Hiralal Bhai Patel has also recommended one doctor again in the month of April, which we will discuss later. So thank you, Dr. Hiralal Bhai Patel and Nilaven. Okay, now welcome Dr. Vimal Patel. Dr. Vimal Patel is in the upstate. Syracuse. Okay, Syracuse. 1 second, where did it go? Just to give a little profile of him, just to give a little CV or a profile of him. He had his undergraduate education in the College of Pharmacy in 2007, and thereafter he went to University of West Georgia, where he did his BA in chemistry and biology in 2010, and thereafter he had his internal medicine residency at UPMC Bursik College 2016, and then he had internal medicine residency Aurora Healthcare in 2018, and right now he is having his fellowship at SUNY Upstate, and he's doing fellowship in pulmonary and critical care medicine in fellowship. He had his medical education in Grenada in St. George's Medical University. He has a number of memberships and honorary associations. He is a member of American Thoracic Society as well as American College of Chest Physician. He received a medical school award of C.V. Rao Scholarship for Excellence in Medical Science. He is certified in ACLS in 2020 and in BLS certified again 2020. He has rendered quite a bit of voluntary experience at different places. He has rendered the voluntary services at Emory Adventist Hospital, also at University of West Georgia, also Student Government Organization Grenada, AAMC Health Fair in Grenada, and also National Initiative in Milwaukee. The mission of the initiative was to combat the fatigue and burnout among the residents. As a part of the group,
His goal was to combat fatigue by being creative in helping solve the systemic issue of fatigue and burnout. His work experience includes as a certified pharmacy technician at Walgreen Pharmacy. He has a research experience and he has written research papers at a number of places on a variety of medical subjects. His hobbies include he likes to watch the documentaries on variety of topics ranging from economic, finance, environment, health, and history. He also enjoys reading autobiographies. He is an active swimmer. He likes to have a long walk and jogging. And he also spends quality time with his family and friends. He speaks English, Hindi, and Gujarati, and he has been awarded Tata Group of Scholarship for Academic Excellence in Pharmaceutical Science, and also the Addis and Mary Louis Costello Family Award for Excellence in Medicine. He was in the first place displayed poster competition. So welcome, Dr. Patel, and we'll learn today something about the lung diseases which arises from the COVID. So here you go. Okay, thank you very much for this very generous and grateful introduction. Most of my presentations are in Gujarati. પણ થોડાક જે શબ્દ છે ઇંગ્લિશમાં હશે પણ મોસ્ટ લાઇકલી તમને ખબર પડી જશે જે હું કહેવા માંગુ છું અને તમને ના ખબર પડે તો તમને યુ કેન સ્પીક અપ અને આઈ વિલ બી એબલ ટુ હેલ્પ યુ આઉટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ કન્વે. I'll share my screen now. બધાને અમારો અવાજ સંભળાય છે? અને everybody can listen, see the PowerPoint as well? Sure. Yeah. Okay. So I'll start. So આજે આપણે વાત કરીશું કોવિડ અને લંગ ડિસીઝ વિશે. તો કોઈ પણ ટોપિકને ચાલુ કરતા પહેલા એ વસ્તુ બહુ જરૂરી છે કે આપણે કેમ એ ટોપિકને ભણવું જોઈએ કે સાંભળવું જોઈએ. અત્યાર સુધીમાં ન્યુયોર્કમાં from last year until now, અત્યાર સુધી almost 50,000 death has been reported from COVID-19. અને આખા કન્ટ્રીમાં અમેરિકામાં around 500,000 people have also passed away from COVID. And worldwide the number is even વધારે મોટો નંબર છે. અને COVID-19 એ શું છે? COVID-19 એક વાયરસ છે જેને SARS-CoV-2 પણ કહેવાય છે. WHO એ પહેલા રિપોર્ટ કર્યો હતો આ વાયરસને in December 2019 in Wuhan from China. And એના પછી બીજા 3 કે 4 વેરિયન્ટ્સ આયા છે in the limelight. The one is COVID-19 UK variant, South Africa variant and Brazil variant. Now હું આગળ બોલું એ પહેલા આ વિડિયો આપણે જોઈએ. It will help us build for the presentation. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter. તમને બધાને વિડિયો દેખાય છે? હા, વિડિયો નથી દેખાતો, માત્ર ઓડિયો જ આવે છે. Okay, hold on 1 second. 1 second. Now you should be able to hear it as well. I'll start from beginning. Here you go. Okay.
COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. ઓકે, તો આ વિડીયો હતો ઇંગ્લિશમાં, પણ મોસ્ટ ઓફ ધ થિંગ્સ યુ કુડ હેવ તમને જોવાથી તમને ખબર પડશે કે વોટ આર દે ટ્રાઇંગ ટુ કન્વે. For some reason, I've lost my cursor. Vimalbhai, you can continue with the lecture if you are not able to use the screen sharing. No, I got it. You can see the screen share now. Can you see the screen? Yeah, We can see. ઓકે, તો COVID-19 નું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે, એટલે એ વાયરસ કેવી રીતે બન્યો છે, લાઈક યુ નો. સો આ તમને જે પિક્ચર દેખાય છે એના જે આ ઉપરનો જે ભાગ છે એને સ્પાઇક પ્રોટીન કહેવાય છે, અને એનું જે મેમ્બ્રેન છે એ લિપિડ્સ અને ફેટથી બન્યું હોય છે. એટલે એવું કહેવામાં આવે છે કે ખાલી પાણીથી હાથ ના ધોવા જોઈએ, એટલે તમે આલ્કોહોલ અને અથવા સોપ વાપરો જ્યારે એનાથી આ જે મેમ્બ્રેન છે એ ડિસોલ્વ થઈ જાય અને વાયરસ will die off because of that. અને આ સ્પાઇક પ્રોટીન શું મહત્વ છે આપણે આગળના સ્લાઇડમાં જાણીશું. મોટા ભાગના સિમ્પટમ્સ how do I remove that from the screen? So what are the big symptoms? કયા હોય છે, લક્ષણો કયા હોય છે COVID-19 ના? COVID-19 ના મોટા ભાગના લક્ષણો હોય છે ફીવર એટલે તાવ, સૂકી ખાંસી અને ફટીગ એટલે દુખાવો મસલમાં. અને એના બીજા સિમ્પટમ્સ કયા હોય છે? લોસ ઓફ ટેસ્ટ ઓર સ્મેલ એટલે તમારે સ્વાદ ના આવે અથવા તમારી સ્મેલ ન કરાય. નેઝલ કન્જેશન એટલે નાકમાં શરદી થાય, આંખો લાલ થાય, ગળામાં દુખે તમને, હેડેક માથું દુખે, જોઈન્ટ પેઇન, મસલ પેઇન, ડાયરિયા, વોમિટિંગ એટલે નોઝિયા એન્ડ વોમિટિંગ એટલે તમને ઉલટી કરવાનું ઈચ્છા થાય, અને ચિલ્સ એટલે ઠંડી લાગે ને ગરમી લાગે તમને, એવા સિમ્પટમ્સ છે એના. અને સિમ્પટમ્સ ઓફ સિવિયર કોવિડ એટલે તમને જે જ્યારે
એવા સિમ્ટમ્સ કે તમારે એના માટે તમારે ડોક્ટરને ફોન લગાવવો પડે અથવા તમારે હોસ્પિટલ જવું જોઈએ, એ સિમ્ટમ્સ છે, એના લક્ષણો છે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, લોસ ઓફ એટલે તમને ભૂખ ના લાગે, કન્ફ્યુઝન થાય, ચેસ્ટ પેઇન થાય, છાતીમાં દુખાવો થાય, અથવા તમને ફીવર્સ હોય 38 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધારે. અને જેટલા પણ લોકો હોય, કોઈ પણ ઉંમરના લોકો હોય, અગર એમને ફીવર્સ થતા હોય, એમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોય, એમને છાતીમાં દુખાવો થતો હોય, તો તમારે તરત જ 911 ફોન કોલ કરવો જોઈએ, અથવા પહેલા તમારો પીસીપી જે તમારો ડોક્ટર હોય એને ફોન લગાવવો જોઈએ, જેથી કરીને એ તમને સાચી દિશામાં તમને ફિંગર આઉટ પોઈન્ટ કરી શકે તમને. અને જે લોકોને કોવિડ થાય છે એના મોટાભાગના લોકોને કેવી અસર થઈ છે એનાથી? મોર 80% લોકોથી વધારે લોકોને હોસ્પિટલ જવાની જરૂર પડતી નથી, કારણ કે એ જે બીમારી છે એની જાતે આપોઆપ જ સોલ્વ થતી હોય છે. 15% લોકોને સિરિયસ બીમારી થાય છે જેનાથી એ લોકોને હોસ્પિટલ જવું પડે અને એમને ઓક્સિજનની પણ જરૂર પડતી હોય છે. અને 5% લોકોથી ઓછા લોકોને આઈસીયુમાં જવું પડે, જ્યાં હું કામ કરું છું. હવે મારો એક્સપિરિયન્સ તમને આપું તો હું ખાલી એવા પેશન્ટ્સને જોઉં જેને બહુ જ સિવિયર બીમારી હોય અને એ લોકોને હોસ્પિટલમાં આવવું પડે અને આઈસીયુમાં આવવું પડે, અને દે આર ઓન વેન્ટિલેટર બીકોઝ ઓફ ધ ડિઝીઝ. તમને કોઈ ક્વેશ્ચન છે એના માટે તો આપણે once we finish the presentation we can go into Q&A and talk more about that. અને કોમ્પ્લિકેશન્સ એવા થતા હોય છે જેનાથી મૃત્યુ થતું હોય છે માણસનું, એ હોય છે મલ્ટી ઓર્ગન ફેલિયર, એટલે હાર્ટ ફેલિયર, કિડની ફેલિયર, લિવર ફેલિયર, રેસ્પિરેટરી ફેલિયર એટલે લંગ્સનું ફેલિયર, અને કોકવાર લંગ્સમાં અને બ્લડમાં ક્લોટ થતા હોય છે, જેથી કરીને પણ માણસનું મૃત્યુ થાય છે COVID-19 ની લીધે. નાવ એવા કેવા લોકો છે, એવા કઈ ઉંમરના લોકો, 60 થી વધારેની ઉંમરના લોકોને ડિઝીઝ સિવિયર થવાની સંભાવના વધારે હોય છે. અને પ્લસ જે લોકોને હાઈ બ્લડ પ્રેશર હોય છે, જે લોકોને પહેલેથી હાર્ટની અને લંગ્સની બીમારી હોય છે, જેવી કે આસ્મા, COPD, જે લોકો સ્મોકિંગ કરે છે કે કર્યું છે જેને પાસ્ટમાં, જેને ડાયાબિટીસ હોય છે, કેન્સર અથવા મોટાપો જેને હોય છે, એવા લોકોને કોવિડની વધારે સિરિયસ બીમારી થવાના ચાન્સીસ હોય છે. અને એકવાર કોવિડ થાય છે જેને, એને કોઈ લોંગ ટર્મ ઇફેક્ટ રહેશે? હવે હજુ કોવિડને ઓળખાણ થતી ખાલી ઇટ્સ ઓનલી 1 year સો ફાર, એટલે આપણને જો ખબર નથી કે એના લોંગ ટર્મ ઇફેક્ટ્સ કેવા હોય છે. પણ સો ફાર અત્યારે લોકોને એવું લાગે છે કે દે હેવ પીપલ હુ ડુ રિકવર ફ્રોમ COVID-19, એ લોકોને મસલમાં દુખાવો, જોઈન્ટ પેઇન, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અને ડિમેન્શિયા એટલે યાદશક્તિનો ઘટાડો, એવા ઇફેક્ટ જોવા મળ્યા છે અત્યાર સુધી. અને નેક્સ્ટ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે આપણને ખબર છે કે બીમારીની અસર થાય છે લોકોમાં, તો ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ટુ ડુ ઇઝ ટુ પ્રિવેન્ટ ડિઝીઝ. તો આપણે હાઉ ડુ યુ પ્રિવેન્ટ ધ ડિઝીઝ? So next I want to share this video with you which will build upon the other topics. હું બીજી સ્ક્રીન શેર કરું છું, એક સેકન્ડ. તમને આ સ્ક્રીન દેખાય છે? હાજી. ઓકે, Just make it bigger. yeah, I'm making it bigger now. This content, I'm going to share the other screen now, okay? One second.
નવી સ્ક્રીન દેખાય છે હવે? હાજી. ઓકે. સો આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં શું જોયું કે સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રિવેન્શન છે, એટલે ડિઝીઝને થતા પહેલા જ અટકાવવો. એમાં સિમ્પલ કાળજી લેવી પડે તમારે. નંબર 1 તેમને બધાને ખ્યાલ હશે એ હવે તો આપણી પાસે વેક્સિન છે, એટલે વેક્સિન નંબર 1. પછી સોશિયલ ફિઝિકલ ડિસ્ટન્સિંગ, માસ્ક પહેરવું, અને કીપ તમારી જે રૂમ હોય એને તમે વેલ વેન્ટિલેટેડ રાખો. તમે ક્રાઉડમાં જવાથી જેટલું તમારાથી થાય એટલું યુ કેન અવોઇડ ઇટ ગોઈંગ ઇન ટુ ક્રાઉડ્સ એન્ડ ક્લોઝ કોન્ટેક્ટ્સ. હા, ઘરમાં આલ્કોહોલ સેનિટાઈઝર રાખો અથવા સાબુ થી હાથ તમે વારંવાર વોશ કરો. અને વેન યુ કોફ, મેક શ્યોર કે યુ ડોન્ટ કોફ ઇટ ઇન ધ એર. વેન હવામાં તમે ખાંસી ના કરો, તમે હાથમાં શોલ્ડર પર અથવા યુઝ અ ટિશ્યુ ટુ કવર દેટ. So that's why you can prevent the spread of the disease even if you have it. તમારે ટેસ્ટ ક્યારે કરાવવો જોઈએ COVID-19 નો? હવે કોઈને પણ સિમ્ટમ્સ હોય COVID-19 ના, જે આપણે પહેલા કહ્યા, જેવું કે ચેસ્ટ પેઇન, છાતીમાં દુખાવો, કોફ, ફીવર્સ, તમારે ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ એ ટાઈમે. બટ હવે બધાને સિમ્ટમ્સ નથી થતા, બધાને લક્ષણો નથી દેખાતા COVID-19 ના. જે માણસને કોવિડ હોય છે એને પણ લક્ષણ નથી દેખાતા. એટલે ઇફ યુ હેવ, તમે કોઈના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા હોય જેને કોવિડ થયો હોય, કે તમારા ઘરમાં કોઈને થયો હોય અને તમે કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા હોય એના, સો યુ શુડ ગેટ ટેસ્ટેડ ઇન દેટ કેસ એઝ વેલ. એન્ડ તમે તમારો ટેસ્ટ કરાયા પછી તમે જે રાહ જોતા હોય છે ટેસ્ટ રિઝલ્ટ્સની, ઇન ધ મીન ટાઈમ યુ શુડ આઇસોલેટ યોર સેલ્ફ. તમે તમારા ઘરમાં એક રૂમમાં આઇસોલેટ થઈ જાઓ, એટલે તમે અગર તમને હોય પણ ખરો કોવિડ, તમે સ્પ્રેડ ના કરો એને બીજા તમારા ઘરમાં કે બહાર. અને વોટ ટેસ્ટ, તમે કયો ટેસ્ટ કરાવવા જઈ શકો? હવે ત્યાં અત્યારે આપણી પાસે 2 ટાઈપના ટેસ્ટ છે. એક જે છે એ છે મોલેક્યુલર ટેસ્ટ, જેને કહેવાય છે PCR, પોલિમરેઝ ચેઇન રિએક્શન ટેસ્ટ. એ ટેસ્ટને ટાઈમ લાગે છે પાછો રિઝલ્ટ આવતા, બીકોઝ ઇટ ટેક્સ મોર ટાઈમ ટુ પ્રોસેસ ધ સેમ્પલ. બટ આ ટેસ્ટ વધારે એક્યુરેટ છે જે રેપિડ ટેસ્ટ કરતા. અને હવે સેકન્ડ આપણે વાત કરીશું રેપિડ ટેસ્ટની. રેપિડ ટેસ્ટ it gives you result within couple of hours, but again this test is not that accurate. એ ટેસ્ટની જે એક્યુરેસી છે એ ઘણી ઓછી છે. એટલે અગર તમને સિમ્ટમ્સ હોય so it's better to get the PCR test. અને તમને અગર એવું હોય કે તમને પાસ્ટમાં કોવિડ થયો હોય શકવાની તમને શંકા હોય, તો તમે કેવી રીતે કન્ફર્મ કરી શકો કે તમને પહેલા કોવિડ થયો હતો કે નહોતો થયો? કારણ કે ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જેને માર્ચ એપ્રિલ 2020માં કે they were having some symptoms, but at that time કોઈને ખબર નથી કે કોવિડ નામની કોઈ વસ્તુ છે એ ટાઈમે. તમને એવું હોય તો you can get tested for antibodies, and when you get checked for antibodies, એ બ્લડ ટેસ્ટ છે જેનાથી ખબર પડે છે કે તમારા બોડીમાં કોવિડ પહેલા એક્સપોઝ થઈ ચૂક્યો છે અને તમારા બોડીમાં એના માટે એન્ટીબોડીઝ પણ છે. That's how you can confirm તમને પાસ્ટમાં કોવિડ થયો હોય કે નહીં. નેક્સ્ટ, વોટ ઇઝ ડિફરન્સ, તફાવત શું છે આઇસોલેશન અને ક્વોરન્ટાઇનમાં? આઇસોલેશન એટલે શું કે તમને કોઈ સિમ્ટમ્સ નથી કોવિડના, તમને કોઈ કોવિડના લક્ષણો નથી, પણ તમારો પોઝિટિવ ટેસ્ટ આવ્યો છે, PCR ટેસ્ટ પોઝિટિવ છે, તો તમારે એ ટાઈમમાં શું કરવું જોઈએ? તમારે ડે 1 એટલે પહેલા દિવસ તમારો ટેસ્ટ જ્યારે પોઝિટિવ આવ્યો ત્યારથી 10 દિવસ સુધી તમારે ઘરમાં ક્વોરન્ટાઇન આઇસોલેટ થવું જોઈએ તમારે, અને ક્વોરન્ટાઇન થવું જોઈએ તમારે. અને બીજું જે વિષય છે આઇસોલેશનનો, વોટ ઇઝ આઇસોલેશન? આઇસોલેશન એટલે કે તમને કોવિડના લક્ષણો છે અને તમારા ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. સો ઇન ધેટ કેસ વોટ ડુ યુ ડુ? તમને જે દિવસ સિમ્ટમ્સ, તમને જે દિવસે તમારા લક્ષણો પહેલા દેખાયા તમને, કે તમને એવી ફીવર્સ કે ડિફિકલ્ટી બ્રીધિંગ થઈ તમને, એ દિવસથી લઈને જ્યાં સુધી તમને સિમ્ટમ્સ ના મટી જાય ત્યાં સુધી તમે એક જગ્યાએ ઘરમાં રહો, અને પ્લસ સિમ્ટમ્સ મટ્યા પછી તમે 3 કે 4 દિવસે તમે ફરી વધારે તમે આઇસોલેટ રહો, તમે ઘરમાં આઇસોલેશનમાં, અને પછી તમે ઘરની બહાર નીકળી શકો છો. અને આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં શીખીશું કે એવું કેમ છે. અને if you have any, અગર તમને કોઈ ક્વેશ્ચન થતા હોય while I'm talking, you can always raise your hand, or you can speak up and we can clarify your doubts.
વોટ શુડ આઈ લાઈક તમને અગર કોવિડમાં એક્સપોઝ તમને થયો હોય, તમારા ઘરમાં કોઈને કોવિડ થયો હોય, કે તમે કોઈ બહાર ગયા હોય, તમે કોઈ બહાર જગ્યાએ ગયા હોય, અને ઇફ યુ ગેટ અ કોલ ફ્રોમ સે કાઉન્ટી ઓફિસ, અને તમે કોન્ટેક્ટ ટ્રેસમાં તમને લાગ્યું હોય કે યા યુ હેવ બીન એક્સપોઝ ટુ COVID-19 somehow in the past, તમે શું કરો એ ટાઈમે? વેલ એઝ મેં તમને પહેલા કીધું એવું કે તમને કોઈ સિમ્ટમ્સ ના હોય પણ તમે એક્સપોઝ થયા હોય એવી તમને ખબર મળે તો યુ શુડ ગેટ ટેસ્ટેડ, બીકોઝ તમને સિમ્ટમ્સ નહીં હોય તો પણ તમને ડિસીઝ હશે અને તમે બીજાને પણ એ ફેલાઈ શકશો. ઇન ધ મીન ટાઈમ વોટ યુ શુડ ડુ ઇઝ ધેટ તમે ઘરે રહો, તમે સ્કૂલે ના જશો, સ્કૂલમાં હોય તો કોલેજમાં ના જાઓ, કામ પર તમે તમારા એમ્પ્લોયરને તમે કહી શકો કે યુ હેવ ધીસ situation, so they'll understand that. And always keep a distance of meter from other people. Wash hands, clean hands, wear mask. And as I said, કે તમને અગર સિમ્ટમ્સ ના હોય તો તમે 10 થી 12 દિવસમાં તમે બહાર રેગ્યુલર લાઈફમાં જઈ શકો છો. અને તમે જ્યારે ઘરે રહેતા હોય ત્યારે આપણે બધાને ખબર છે કે આ લાસ્ટ યર જ્યારે કોવિડનો પહેલા વધારે ડિસીઝ રેટ હતો, ત્યારે લોકો ઘરે રહીને people were very depressed at home. And there is a study done that's showing that people like in last 1 year have been more depressed, more lonely. એટલે એકલા ફીલ કરે. હવે એના માટે શું કરવું જોઈએ? જે તમે કરો છો ઓલરેડી, કે ગ્રુપ ગેધરિંગ રાખો આવી રીતે ઝૂમ પર, ઇન્ટરેક્ટ વિથ યોર ફેમિલી ઓવર ટેલિફોન કે આઈપેડ કે વોટ એવર, સો યુ કેન સ્ટે ફ્રેશ એન્ડ સ્ટે સોશિયલી કનેક્ટેડ. અને ઘરમાં પણ આઈ નો કે બહાર જીમમાં જવું ડિફિકલ્ટ થઈ શકે છે. So in that case, you should exercise at home regular. તમે કરો યોગા કે પ્રાણાયામ કે તમે જે પ્રેક્ટિસ તમે કરતા હોય, so that you can keep your mind fresh and you won't feel depressed for that long. Next slide માં આપણે વાત કરી છે કે people have this question ki are people more depressed during this pandemic? There are a lot of studies done which shows that the number of people who have anxiety ગભરામણ જેને થતી હોય છે લોકોને, કે ડિપ્રેશન જેને થતું હોય એવા લોકોની સંખ્યા વધી છે અમેરિકામાં. અને તે માટે જે મેં કીધું કે સોશિયલી કનેક્ટેડ રહેવું જોઈએ તમારે, even though it's through electronics, and you should stay in touch with other people like that, because depression is એક ડાઉનવર્ડ સ્પાઇરલ છે. એકવાર તમે વિચારોમાં પડી ગયા નેગેટિવ થોટ્સમાં તો it's difficult to come out of it. So always keep vigilant કે તમે એના પર તમારું નજર રાખો. તમે તમારા ફેમિલીમાં કે તમારા ફ્રેન્ડ્સમાં કોઈને તમને લાગતું હોય કે માણસ થોડો લોનલી રહે છે, ડિપ્રેસ્ડ રહે છે, તો ટ્રાય ટુ સ્પીક ટુ ધેમ એન્ડ કમ્યુનિકેટ વિથ ધેમ, સો યુ વિલ હેલ્પ ધેમ મિટિગેટ ધ સિમ્ટમ્સને ઓછા કરી શકો તમે એ લોકોના. નાઉ હાઉ લોંગ ડઝ ઇટ ટેક ટુ ડેવલપ સિમ્ટમ્સ? તમને સિમ્ટમ્સ કેટલા દિવસ પછી તમને દેખાય, લક્ષણો કોવિડ તમને થયા એક્સપોઝ થયા પછી? ટિપિકલી એવું કહેવામાં આવે છે કે ટિપિકલી માણસ એકવાર એક્સપોઝ થાય COVID-19 થી તો 5 થી 6 દિવસમાં તમને સિમ્ટમ્સ ઓન એન એવરેજ તમને એના લક્ષણો તમને થવા જોઈએ, દેખાવા જોઈએ. બટ ઇટ કેન રેન્જ ફ્રોમ 1 day to 14 days. એટલે રેકમેન્ડેશન એવું છે કે અરાઉન્ડ અન્ટિલ 14 days સુધી તમે યુ શુડ સ્ટે ઇન આઇસોલેશન. એટલે ઘરમાં તમે આઇસોલેટ થઈને રહો, કારણ કે તમને સિમ્ટમ્સ ના દેખાય તો 14 દિવસ સુધી તમને સિમ્ટમ્સ નહીં દેખાય. That's the whole point of staying in isolation for 14 days. હવે આપણને બધાને ખબર છે કે કોવિડની વેક્સિન અને રસી જેને કહેવાય વેક્સિન, ઇટ્સ અવેલેબલ નાઉ. અમેરિકામાં વધારે પડતી વેક્સિન ફાઇઝર અને મોડર્નાની છે, અને both are very safe. Both have been tested in large મોટા વસ્તીમાં ટેસ્ટ થયો છે એનો. મિથ એવું છે કે બધાને એવું લાગે છે કે એ સેફ નથી, પણ મેં તમને જેવું કહ્યું હમણાં કે એના બહુ મોટા પાયા પર ટેસ્ટિંગ થયું છે અને સેફટી ડેટા બહુ જ હાઈ પ્રોફાઇલ સેફટી ડેટા છે એનો. અને અમુક લોકોને એવી પણ ગ્રંથિ હોય છે કે વેક્સિન લીધા પછી મને રોગ થશે વધારે. હલો, ઓકે. પણ ખરેખર એવું છે કે વેક્સિન તમે લો કોઈ પણ રોગની, જેવી કે ફ્લૂની વેક્સિન તમે દર વર્ષે લેતા હશો કે લીધી હશે તમે, અથવા ન્યુમોનિયા તમે વેક્સિન લેતા હશો. વેક્સિનનું કારણ એ છે લેવાનું કે તમે વેક્સિન લો કોઈ પણ, તો તમને અગર રોગ થાય ઇન ફ્યુચરમાં તો એની જે અસર હોય એ ઘટી જાય.
તમને જે રોગ સિવિયર ડિઝીઝ થતો હોય તો એનાથી તમને માઇલ્ડ ડિઝીઝ થાય, અને એ બહુ જરૂરી છે. કારણ કે હું તમને થોડા કિસ્સા કહીશ નેક્સ્ટ જ્યારે મારું કન્ક્લુઝનમાં. Then you'll understand કે what is the importance of vaccine and why everybody should get vaccine. એવું પણ મિથ છે, એવું પણ ગ્રંથિ લોકોને છે કે અગર તમે પહેલા ફ્લુ વેક્સિન લીધી હોય લાસ્ટ યર કે યર પહેલા, અને કોક માણસોને ઈંડાની એલર્જી હોય. હવે એવું હોય છે કારણ કે ફ્લુ વેક્સિન ઇઝ મેડ એ ઈંડાના પદાર્થથી બન્યું હોય છે, બટ COVID-19 વેક્સિનમાં ઈંડાનો કોઈ ઉપયોગ થયો નથી, એગ્સનો. એટલે યુ કેન સ્ટીલ ટેક ધેટ વેક્સિન. તમારે વેક્સિન ક્યારે ના લેવી જોઈએ? તમારે વેક્સિન એ ટાઈમે ના લેવી જોઈએ જ્યારે તમે જ્યારે બીમાર હો, તમને તાવ હોય કે તમને એક્ટિવ ઇન્ફેક્શન હોય કોઈ પણ જાતનું, નિમોનિયા કે કોઈ પણ જાતનું ઇન્ફેક્શન, તમારે વેક્સિન ટાઈમે ના લેવી જોઈએ. યુ હેવ ટુ વેઇટ એન્ડ ટોક ટુ યોર ફિઝિશિયન દેટ વેન તમે ક્યારે વેક્સિન લઈ શકો છો. અગર તમને ઇન ધ પાસ્ટ કોઈક માણસોને વેક્સિનની સિવિયર એલર્જી થતી હોય છે જેનું નામ છે બેલ્સ પાલ્સી. Bell's palsy is kind of a paralysis that happens as a side effect of a vaccine, and it's also it's a very severe allergy to vaccine. અગર તમને એ થયું હોય પહેલા પાસ્ટમાં કોઈ પણ વેક્સિન લીધા પછી, તો તમારાથી COVID-19 વેક્સિન ના લેવાય. એ ઉપરાંત વધારે પડતા લોકોને ઇન જનરલ સોસાયટી, આપણા ઘરમાં કે આપણી ઘરની આજુબાજુ મોટાભાગના લોકોથી વેક્સિન લેવાય છે. Any questions so far? Okay, I'll proceed. જે પ્રમાણે મેં તમને એક્સપ્લેન કર્યું પહેલા કે ફાઇઝરની વેક્સિન છે અને મોડર્નાની વેક્સિન છે, they both are very well studied. એનો પર ઘણો સ્ટડી થયો છે, અને અમેરિકામાં બંને મોટાભાગની વેક્સિન્સ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ એડમિનિસ્ટર થાય છે. અને તમને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે વેક્સિન લીધા પછી તમને કેવા ઇફેક્ટ થાય છે એના માટે. વેક્સિન લીધા પછી તમને, જો કે તમે વેક્સિન લીધી છે પહેલા, જેવી કે મેં વેક્સિન લીધી હતી બીકોઝ આઈ વર્ક ઇન ધ હોસ્પિટલ, તમને દુખાવો થશે જ્યાં વેક્સિન તમને આપી છે એ ટાઈમે. અને જ્યારે તમે બીજો શોટ લેશો, કારણ કે વેક્સિનના 2 શોટ છે, પહેલો શોટ અને 3 થી 4 વીક પછી બીજો શોટ. વધારે પડતા લોકોને જે ઇફેક્ટ થાય છે વેક્સિનની એ બીજા શોટ પછી થાય છે. એટલે તમને કેવું લાગશે બીજા શોટ પછી કે તમને તાવ આવશે, તમને મસલ પેઇન થશે, જોઈન્ટ પેઇન થશે. જોઈન્ટ પેઇન થશે, તમને મસલ પેઇન થશે, તમને બ્રીધિંગમાં તકલીફ પડશે, બટ એ 1 કે 2 દિવસ પછી તમને મટી જશે. અને ટિપિકલી હું રેકમેન્ડ એવું કરું છું કે તમે બીજો જ્યારે શોટ લેવા જાઓ એ દિવસે તમે ટાયલેનોલ લો, જેથી કરીને તમને એના ઇફેક્ટ તમને ઓછી થાય. ઇફેક્ટ તો એ રહેશે પણ સાઇડ ઇફેક્ટ તમને ઓછી થાય. અને તમારો સ્કેડ્યુલ એવી રીતે પ્લાન કરવો જોઈએ કે એક વેક્સિન લીધા પછી તમે 3 વીક પછી ત્યાં અરાઉન્ડ તમે હોવા જોઈએ, કારણ કે તમે બહાર જવાના હોય તો then it's not worth to take that vaccine in that time frame. અને તમને હવે એકવાર તમને અગર સિમ્પટમ્સ લાગે કે તમને કોવિડના સિમ્પટમ્સ છે તો તમારે પછી શું કરવું જોઈએ? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, તમને અગર સિમ્પટમ્સ સિવિયર હોય તો તમારે ડોક્ટરને ફોન લગાવવો જોઈએ, અથવા તમારે 911 ફોન કરીને હોસ્પિટલ જવું જોઈએ. પણ રેકમેન્ડેશન એવું છે કે પહેલા તમે તમારા PCP, તમારો પ્રાઇમરી કેર ડોક્ટર છે, એને ફોન લગાવો, જેથી કરીને એ તમારા સિમ્પટમ્સ. હેલો, can you hear me? We can hear you, but I think ઘણી વાર ફ્રીઝ થઈ જાય છે. Oh, really? બોલવાનું ચાલુ રાખો, કશો વાંધો નહીં. અત્યારે સ્લાઇડમાં લખેલું દેખાતું નથી. સ્લાઇડમાં ભલે આપણને ન દેખાય, પરંતુ આઈ થિંક તમે બોલશો સાંભળશે જ કરાવશો. Okay. I don't know why that's happening. Let me It is Wi-Fi disconnect issue. all the devices. ઇન્ટરનેટનો Yeah. ઇશ્યુ છે. Give me 1 second. Okay, let me disconnect the devices. 1 second. Okay, I'll be right back. કે બોલવાનું ચાલુ રાખું. What do you guys think? હા, બોલવાનું ચાલુ રાખો. બોલવાનું ચાલુ Okay. રાખો, આપણે સમજી શકીએ છીએ સરસ રીતે. Okay. હવે પછી મેં તમને પહેલા કીધું કે તમને અગર લક્ષણો હોય તો તમારે PCP ને ફોન લગાવવો જોઈએ, અને PCP તમને કહે કે તમે જાઓ હોસ્પિટલ કે ER, પછી તમારે 911 ફોન કરીને હોસ્પિટલ કે ER જવું જોઈએ. કારણ કે થશે શું કે ER માં બહુ જ ક્રાઉડ
બહુ વસ્તીનો લાઈક there's a lot of crowd in the ER, એ તમને વધારે રોગ થવાની સંભાવના વધી જાય છે અગર તમે ER માં જાઓ if you don't need to go to ER. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમને એવું થશે કે COVID-19 ની કોઈ ટ્રીટમેન્ટ છે? હવે COVID-19 ની કોઈ ટ્રીટમેન્ટ એવી નથી કે જેનાથી ઘણો ફરક પડતો હોય છે. COVID-19 ની જે સારવાર હોય છે એ ખાલી સપોર્ટિવ કેર હોય છે. જે એટલે શું કે તમને અગર દુખાવો થતો તો ટાયલેનોલ આપો, મોટ્રીન આપો, કે તમને ઓક્સિજન આપીએ, અગર તમને બ્રીધિંગ એટલે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોય તો તમને મોટ્રીન આપીએ. અને બીજો ફાયદો એ છે કે once you have severe symptoms, it's always good to go to the hospital because પહેલા તમને સિમ્ટમ્સ હશે પણ તમને ખબર નહીં પડે કે તમને કેટલા સિવિયર સિમ્ટમ્સ થશે. એટલે તમે અગર હોસ્પિટલમાં હો તો તમારી ઇફ યુ કેન બી ઇન ધ હોસ્પિટલ, નર્સ હોય, ફિઝિશિયન હોય, તમારા પર નજર રાખી શકે અને તમને ટ્રીટમેન્ટ પ્રોપરલી આપી શકે અને જરૂર પડે તો તમને આઈસીયુમાં પણ તમને મોકલી શકે. અને અત્યારે અમે જો અગર કોઈ પેશન્ટ હોસ્પિટલમાં આવે તો અમે શું આપીએ એ લોકોને? ટિપિકલી અત્યારે અમે લોકો આપીએ છીએ અગર તમને એક્સરે કરાવીએ અમે તમારો અને તમને ઇન્ફેક્શનની કોઈ ઇન્ફેક્શન જેવું લાગતું હોય તમારા લેબ પરથી કે એક્સરે પરથી કે તમારા સિમ્ટમ્સ પરથી, તો અમે તમને એન્ટીબાયોટિક્સ આપીએ. પણ એન્ટીબાયોટિક્સ આર નોટ ફોર COVID-19 વાયરસ. એન્ટીબાયોટિક્સ કેમ આપીએ? કારણ કે કોઈ માણસને કોવિડ થયો હોય તે માણસને બીજો ન્યુમોનિયા થવાની ચાન્સીસ એ લોકોના વધારે વધી જાય છે. તે માટે એન્ટીબાયોટિક્સથી અમે એ લોકોને બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન ટ્રીટ કરી શકીએ છીએ. સેકન્ડ અમે લોકો આપીએ છીએ એ લોકોને ડેક્સામેથાસોન, જે સ્ટેરોઇડ છે. સ્ટેરોઇડ કેમ આપીએ? સ્ટેરોઇડ એટલે આપીએ કારણ કે COVID-19 થી લંગ્સમાં જે ઇન્ફ્લેમેશન થતું હોય છે, જે ઇન્ફેક્શન થતું હોય છે તેને અટકાવી શકાય છે. કારણ કે મોટાભાગના જે સિમ્ટમ્સ અને તમને જે સિમ્ટમ્સ થાય છે COVID-19 થી, ઇટ્સ મોસ્ટલી because of inflammation in the body. That's where dexamethasone comes in the picture. અને બાકી તો ઓક્સિજન આપીએ. પછી એવું પણ કહીએ કે પેશન્ટે તમે જ્યારે રેગ્યુલર સૂતા હોય તો તમે તમારા બેક પર સૂતા હોય, બરાબર? બટ એવું પણ કહેવાય કે ઇફ યુ કેન ટ્રાય, તમે કોશિશ કરી શકતા હોય તો તમે તમારા પેટ પર પણ સૂઈ શકો તમે, જેથી કરીને તમારા લંગ્સ જે પાછળનો ભાગ છે એ વધારે એક્સપાન્ડ થઈ શકે અને તમારા બ્રીધિંગમાં તમને ઇઝી પડે તમને બ્રીધિંગ કરવાનું. નેક્સ્ટ મેં આ ટોપિક ઓલરેડી કવર કર્યો બોલતા. અને નેક્સ્ટ why is this important? Masks are very very important in preventing the transmission of COVID-19. અને એ અપ્રોચ વધારે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ઇન્ક્લુડિંગ ફિઝિકલ ડિસ્ટન્સિંગ. તમે 1 મીટર લાઈક 6 ફીટથી 6 ફીટ દૂર રહીથી તમે ક્રાઉડમાં ના જશો. તમે તમારા ઘરમાં વેન્ટિલેશન હોય કે એને અપ્રોપ્રિએટ રાખો. હાથ ધોવો અને તમે સ્નીઝ કરો, તમે ખાંસી ખાઓ કે છીંક ખાઓ તો યુ શુડ કવર યોર ફેસ વિથ ક્લોથ ઓર ટિશ્યુ. એન્ડ માસ્ક એટલે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે માસ્ક, કારણ કે માસ્ક તમને અગર હોય કોવિડ તમે અટકાવી શકો બીજાને આપતા, કારણ કે માસ્ક હોય તો તમારે જે ડ્રોપલેટ્સ હોય એ કન્ટેન થઈ શકે, સ્પ્રેડ ના થાય એનાથી. અને કેવા ટાઈપના માસ્ક તમારે પહેરવું જોઈએ? માસ્ક ઘણા ટાઈપના હોય છે. એક તો હોય છે રેગ્યુલર મેડિકલ સર્જિકલ માસ્ક. બીજું હોય છે કપડાના માસ્ક. તમે જોયા હશે કે એમેઝોન પર કે માર્કેટમાં people are selling the cloth mask. That's also good. But તમે મેડિકલ માસ્ક કોને પહેરવું જોઈએ? મેડિકલ માસ્ક એને પહેરવું જોઈએ કે જેની ઉંમર 60 થી વધારે 60 થી વધારે હોય છે. people who have underlying health conditions, કે જેને લંગ્સની પહેલાની બીમારી હોય છે, કે એઝમા, COPD, જેને પહેલા હાર્ટ એટેક થયો હોય, સ્ટ્રોક થયો હોય, જેને સ્ટેન્ટ્સ હોય હાર્ટમાં, કે જેને કાર્ડિયક સર્જરી કરાવી હોય, કેન્સર હોય, ડાયાબિટીસ હોય, કે જે માણસને ઇમ્યુનો કોમ્પ્રોમાઇઝ પેશન્ટ હોય, જેમ કે HIV છે, કે તમે TB થયો હોય, કે તમને એક્ટિવ TB હોય તે ટાઈમે. તમે તમારામાંથી ઘણા લોકોને એવું થતું હશે કે તમે જ્યારે એક્સરસાઇઝ કરવા જતા હોય બહાર, કોઈ જીમમાં જતા હોય કે બહાર તમે ઇફ યુ આર રનિંગ આઉટસાઇડ કે વોકિંગ આઉટસાઇડ, શુડ યુ વેર માસ્ક વાઇલ એક્સરસાઇઝિંગ? વેલ, WHO એવું કહે છે કે નો મેટર હાઉ ઇન્ટેન્સલી યુ એક્સરસાઇઝ, you should not wear mask during exercise because you will have more difficulty breathing and that will
એ વધારે મોટી મુશ્કેલ થશે તમને અગર તમે એક્સેસ કરતા માસ્ક પહેરો ત્યારે. બટ તમે એક્સેસ કરતા હોય તો જસ્ટ ફોકસ ઓન ધ ફેક્ટ દેટ તમારે બધું જ ફોલો કરવાનું છે, જેવું કે સ્ટે 6 feet away from each other if you're indoors. બહાર હોય તો ખુલ્લી હવામાં તો you can still work out and walk and jog, but again try to તમે ઓછા એવી જગ્યાએ જાઓ જ્યાં બહુ ક્રાઉડ ના હોય. I think that's very important. હવે તમે how do you choose કે તમારે કઈ ટાઈપનું માસ્ક પહેરવું જોઈએ? આ મેં પિક્ચર બતાવ્યું છે એની માસ્ક કેવી ટાઈપના હોય છે. એમાં માસ્કમાં અગર કાપડનું માસ્ક પણ હોય, તમે ઘરે બનાવતા હોય માસ્ક, કોઈ લોકો બનાવે છે માસ્ક ઘરે, તો એમાં 3 લેયર હોય છે માસ્કના. માસ્કનું જે ઇનર લેયર હોય છે એ કોટનનું હોય છે, અને જે વચ્ચેનું લેયર હોય છે ઇટ શુડ બી મેડ ઓફ સમ નોન એબ્ઝોર્બન્ટ મટીરિયલ, એટલે પ્લાસ્ટિક કે પોલીપ્રોપિલિનનું મટીરિયલ હોય છે, એ સ્પેશિયલ મટીરિયલ હોય છે. અને જે આઉટર મોસ્ટ લેયર હોય છે, બહારનું લેયર, ઇટ શુડ બી પોલિસ્ટર કે પોલિસ્ટર બ્લેન્ડ મટીરિયલ હોય. સો યુ શુડ ઓલવેઝ કીપ ઇન માઇન્ડ કે તમે ઘરે માસ્ક બનાવતા હોય તો આ પ્રકારનું લેયરિંગ હોવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. Next, we'll look at this video and then we'll proceed. New share. Can you guys see the screen? Hello? Yeah. 3 factors can help you make safe choices when you're in જે નવો વિડિયો મેં શેર કર્યો an area of widespread COVID-19. ઓકે, ફૂલ સ્ક્રીન કરો તો સર. હા ફૂલ સ્ક્રીન કરી દીધું મેં. I'll start the video, okay? Yes, perfect. You make safe choices when you're in 3 factors can help you make safe choices when you're in an area of widespread COVID-19 transmission. Consider the location, the proximity to others, and the amount of time you spend there. Where does your activity take place? Open air spaces are always safer than enclosed spaces, particularly if they're small or without fresh air. Proximity to other people is also important. It's safest when there are fewer people around and you can keep more than 1 meter apart. How long does your activity last? The shorter, the better. Think about each of these factors and avoid situations where the risk dial is high. Small or poorly ventilated places and crowds of people for long periods of time. Stay safe. Lower the risk to yourself and others. I'll go back to my new screen. 1 second. Mukundbhai, how are we doing with the time? I think હજી 11:15 વાગ્યા છે. હજી લગભગ તમે 20-25 મિનિટ કરો અને પછી સવાલ જવાબ આપણે રાખીએ. Okay. So let's see. લંગ્સ ઉપર અસર થાય એ બી ડિસ્કસ કરજો. ચોક્કસ. Now, already, you can see the new screen, right? Yeah. Okay. Next. Now, does WHO recommends gloves in the community? Gloves પહેરવા recommendation નથી in the community. એટલે બહાર તમે જાઓ તો gloves પહેરવાની કોઈ જરૂર હોતી નથી એના માટે. But again, જરૂરી વસ્તુ એ છે કે તમે હાથ ધોવો અને આલ્કોહોલ અને સોપથી ધોવો. નેક્સ્ટ, તમે અગર બહાર જતા હશો તમે જોતા હશો અલગ અલગ ટાઈપના માસ્ક મળતા હોય છે જેમાં એક્ઝલેશન વાલ્વ હોય છે. જે આઈ એમ પોઇન્ટિંગ દેટ એરો છે એને એક્ઝલેશન વાલ્વ કહેવાય છે. હવે આ બધા ફેન્સી માસ્ક હોય છે, દે આર એક્સપેન્સિવ, થોડા મોંઘા પણ હોય છે. બટ જે CDC છે, WHO છે, એ લોકો રેકમેન્ડ નથી કરતા આવા વાલ્વ વાળા માસ્ક પહેરવા માટે. કારણ કે આ માસ્કમાં શું હોય છે કે તમે જ્યારે
શ્વાસ તમે છોડો બહાર તો એર વિલ લીક આઉટ, એટલે ઇટ ડિફીટ્સ ધ પર્પસ ઓફ વેરિંગ અ માસ્ક. એટલે તમે અગર સાદા માસ્ક પહેરતા હોય કે ઘરના પેલા કોટનના ઘરના લાઈક ફેબ્રિકના માસ્ક પહેરતા હોય, એ બેટર છે આના કરતા. નાઉ એ પણ ક્વેશ્ચન હશે લોકોનો કે કેન યુ ગેટ COVID-19 ફ્રોમ તમારી જે પોસ્ટ અને મેલ આવતી હોય છે એ કે તમે અડો એનાથી તો વુડ યુ ગેટ ઇન્ફેક્ટેડ? બહુ જ લો ચાન્સ છે એવું થવાના, કારણ કે COVID-19 જે વાયરસ છે એ કોઈ પેકેજ પર કે સરફેસ પર રહે તો થોડા 12 કલાકથી 2 દિવસમાં એ ઓટોમેટિકલી દે ડાય ઓફ, એટલે એના ચાન્સ ઘણા ઓછા છે. અને બીજા એ પણ પ્રશ્ન લોકોના હોય છે કે એરોપ્લેનમાં જવાના રિસ્ક શું છે વિથ COVID-19? તમારા ચાન્સ ડેફિનેટલી વધતા હોય છે તમે ફ્લાય કરો ત્યારે. અને એ કેમ? એ એટલે કારણ કે તમે લાઇનમાં ઉભા હોય સિક્યુરિટીમાં, ટર્મિનલ ઉપર, તમે જ્યારે પ્લેનમાં હોય ત્યારે સીટ્સ આર નોટ ધેટ, તમે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ના કરી શકો ફ્લાઇટ્સમાં, પણ that's something you should understand and be aware of. Next, I'm going to show one more video of how to put on mask કેવી રીતે પહેરવું જોઈએ અને માસ્ક કેવી રીતે બહાર એને કાઢીને ફેંકવું જોઈએ. So one more video and then we'll be done with the videos. A fabric You can see the mask video, right? acts as a barrier to prevent the spread of Hello? Hello? વિડીયો સ્ટોપ થઈ ગયેલો છે. Yeah. of the virus. A fabric mask acts as a barrier to prevent the spread of the virus. It must be used correctly and always combined with other measures to protect yourself and everyone else. When wearing a fabric mask, clean your hands before putting it on. Inspect the mask and do not use it if it is damaged or dirty. Cover your mouth, nose and chin. Adjust the mask to your face, leaving no gaps on the sides. Avoid touching the mask while wearing it. Change your mask once it gets dirty or wet. To take off the mask, clean your hands first. Remove it by the straps behind the head or ears without touching the front of the mask. As you remove the mask, pull it away from your face. Clean your hands after taking off any mask. If you need to reuse a fabric mask, store it in a clean, resealable bag. Hold the mask at the elastic ends when removing it from the bag and make sure it is not dirty or wet before using it again. Wash fabric masks in soap or detergent, preferably with hot water, at least once a day. Make sure you have your own mask and do not share it with others. When wearing a mask, make sure you know how to put it on, use it, remove it, and discard it or wash it correctly. Remember that a mask alone cannot protect you. When wearing a mask, continue to adopt other measures to prevent the spread of the virus. Stay at least 1 meter away from others. Clean your hands frequently and thoroughly, and avoid touching your face and mask. Stay safe, and let's all prevent the spread of COVID. I'll start, okay? So, આપણે આપણું વસ્તુ પર ફોકસ કર્યું છે કે હાઉ લોંગ તમારે જે વાયરસ હોય, હાઉ લોંગ ડઝ ઇટ સ્ટે અલાઇવ ઓન અ સરફેસ, એટલે કોઈ પણ ટેબલ હોય કે વુડ હોય કે પેપર હોય, એમાં અલગ અલગ ટાઈમ્સ છે એના. અને એવું પણ કહેવાય છે કે કોપર જે છે, કોપર જે તાંબુ જે હોય છે
એમાં સૌથી વધારે અને સૌથી વહેલું વાયરસ કેન ડાય વેરી ક્વિકલી ઓન કોપર સરફેસ. તમે એવું પણ ઘણું વાર જોશો કે કોપર જે છે તાંબુ એમાં એના ઇન્ટ્રિન્સિક પ્રોપર્ટી એવી હોય છે કે એમાં એન્ટીવાયરલ પ્રોપર્ટીઝ અને હોય છે એ મેટલમાં. એટલે that's the best metal to have, that can kill the virus on its own in the shortest time. But જે બીજું વુડ હોય, પેપર હોય, સ્ટીલ હોય, એમાં વાયરસ લાંબા ટાઈમ સુધી એક્ટિવ અને અલાઇવ રહે છે. તમે બધાએ સાંભળ્યું છે હાઇડ્રોક્સીક્લોરોક્વિનનું ઇન ધ બિગિનિંગ વેન ઇટ કેમ આઉટ. એ પહેલા બધાને લાગતું કે હાઇડ્રોક્સીક્લોરોક્વિન વિલ હેલ્પ અસ ટ્રીટ કોવિડ, બટ એવી કોઈ સ્ટડીઝ છે નહીં જે એવું પ્રૂવ કરી શકે છે. અને એ બધાને એવું પણ લાગે છે કે હવે જ્યારે જેમ સમર આવશે અને તાપ જેમ સન વધારે આવશે અને તાપ પડશે વધારે, એવી રીતે COVID-19ની અસર ઘટતી જશે. પણ એ વાત બરાબર છે ફોર ફ્લુ વાયરસ, બટ આપણને હજુ ખબર નથી કે કોવિડની કેવી અસર થશે ગરમીમાં. મોટાભાગના લોકોને એવું લાગે છે કે એઝ સમર કમ્સ ધ COVID-19ની જે અસર ઘટતી જશે અને એટલે લોકો બહાર નીકળી શકશે. ઘણા લોકો એવું પણ વિચારતા હોય છે કે કેન દે મેક ધ હેન્ડ સેનિટાઇઝર એટ હોમ, બટ FDA રેકમેન્ડ એવું કરે છે કે તમારે એવું કરવું ના જોઈએ, કારણ કે જે પ્રપોર્શનમાં તમે મિક્સ કરીને બનાવતા હોવ છો હેન્ડ સેનિટાઇઝર, it can cause a lot of skin burns and can cause very bad side effects if you don't know how to make in right proportion. And it cheap જ હોય છે, you can buy it from outside. અને અગર if it's expensive, you can always use soap. તમે સાબુથી પણ હાથ ધોઈ શકો છો. That's as good as hand sanitizer. અને તમે આ માસ્ક જોયા હશે, આને કહેવાય છે N95 રેસ્પિરેટર માસ્ક. સાદા જે રેગ્યુલર પબ્લિક હોય છે આપણી ઇન રેગ્યુલર સોસાયટી, તે લોકોને આ માસ્કની કોઈ જરૂર નથી હોતી. આ માસ્ક આર ઇન શોર્ટ સપ્લાય રાઇટ નાઉ, એની શોર્ટેજ છે અત્યારે. એટલે આ માસ્ક ખાલી જે લોકો કામ કરતા હોય છે હોસ્પિટલમાં, નર્સ કે ડોક્ટર કે કોઈ પણ સ્ટાફ જે પેશન્ટ કોન્ટેક્ટમાં આવતો હોય છે, તેના માટે જ આ માસ્ક છે. અને માસ્ક કોણે ના પહેરવું, કોણાથી માસ્ક ના પહેરાય? યંગ છોકરા હોય છે, 2 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના છોકરાઓ હોય, જે માણસને ઓલરેડી ડિફિકલ્ટી થતી હોય બ્રીધિંગની, કે જે માણસની ચેતના ના હોય, કે અનકોન્શિયસ હોય જે માણસ, અને જે માણસને વોમિટ થતી હોય, તે માણસ માસ્ક ના પહેરી શકે, તો ઇટ્સ ઓકે. અને કુકિંગ તમે જ્યારે કરો, ખાવા જ્યારે તમે બનાવો છો, ત્યારે WHO નું એવું કહેવું છે કે જ્યારે તમે હીટ હોય, જ્યારે ખાવા બનાવતી વખતે 56 એટલે 56 ડિગ્રી સેલ્સિયસમાં COVID-19 વાયરસનું they die quickly. એટલે when you cook food, the transmission rates are almost 0. અને જ્યારે તમે કોઈ કશું સરફેસ લૂછતા હોય કે ધોતા હોય, ગરમ પાણી એકલું જ ઇટ્સ નોટ સફિશિયન્ટ. તમારે એટલે સોપ કે આલ્કોહોલ બેઝડ વસ્તુથી તમારે સાફ કરવું જોઈએ, કારણ જેથી કરીને તમે વાયરસને ટોટલી મારી શકો છો. એવી રીતે આપણે ઓલરેડી આ વાત કરી લીધી આના માટે, કે તમે જોશો આમાં જે એક સ્ટડી થઈ હતી હમણાં રિસેન્ટલી, એમાં એવું કહેવાય છે કે હવામાં COVID-19 3 કલાકમાં ખતમ થાય છે, પણ કોપરમાં, જે કોપર તાંબુ હોય છે, તેમાં 4 કલાકમાં, એટલે જલ્દીમાં જલ્દી કોપરમાં એના વાયરસ dies very early on copper surfaces. એટલે ઘણી બધી કંપનીઝ હવે બનાવે છે કોપર કોટેડ ડોર નોબ્સ ને હેન્ડલ્સ. I do not know how expensive they are, but people are thinking about something copper based, because ઘણી બધી જે રૂમ હોય જેને કહેવાય હેન્ડલ્સ ને ડોર લોક્સ, people touch that all the time. એટલે એનાથી અડીને તમને કોવિડ થાય એ કરતા બેટર છે કે people install this copper based product. અને તમે આ નવી સ્ટ્રેન સાંભળી હશે, COVID-19 UK સ્ટ્રેન. હવે વોટ ઇઝ ડિફરન્ટ અબાઉટ COVID-19 UK સ્ટ્રેન? મેં તમને જ્યારે ફર્સ્ટ સ્લાઇડમાં પિક્ચર બતાવ્યું આ સ્પાઇક પ્રોટીનનું, આ સ્પાઇક પ્રોટીન એટલે અગત્યનું હોય છે કે વન્સ વાયરસ જ્યારે બદલાય છે એનું કેરેક્ટર, આ સ્પાઇક પ્રોટીન બદલાય એટલે ઇટ કેન અફેક્ટ પીપલ ડિફરન્ટલી. અને જે યુકેની સ્ટ્રેન છે એ 50% મોર સ્પ્રેડ થઈ શકે એવું છે. અને ઇટ્સ ઓલ્સો મચ મોર, તમને એ અગર લાગે તો યુ કેન હેવ મચ મોર સિવિયર ઇન્ફેક્શન એઝ વેલ. And
અગર કોઈ એક માણસને કોવિડ થયો હોય કે એને રોગ હોય COVID-19 નો, તો એ કમસે કમ 2 થી 3 લોકોને એ રોગ આપી શકે છે. એટલે આ COVID-19 માટે આઇસોલેશન બહુ અગત્યનું છે, કારણ કે અગર તમે આઇસોલેટ ના થાઓ અને તમે બહાર ફરો વિધાઉટ પ્રિકોશન્સ, યુ કેન તમારી આ ચેપ બીજાને પણ લાગી શકે છે. હવે આપણે વાત કરી કે તમને અગર તમે ઘરે હોય અને તમને લાગતું હોય કે તમને માઇલ્ડ લક્ષણ છે કોવિડના, તો તમારે શું કરવું જોઈએ? સો માઇલ્ડ લક્ષણ થી તમારે શું થાય કે યુ કેન સ્ટાર્ટ ટુ સ્લીપ ઓન યોર સ્ટમક. તમે જ્યારે સ્ટમકમાં સુવાની કોશિશ કરો, જ્યારે લંગ્સ તમારા એવા હોય છે કે જેનો વધારે પડતો ભાગ બેકમાં હોય છે. તમે તમારા બેક પર તમે સૂતા હોય ત્યારે આ જે નીચેનો લંગ છે આખો આમ ઇટ ગેટ સ્ટક એન્ડ તમારાથી બ્રીધિંગ યુ કેનોટ બ્રીથ પ્રોપરલી ઇફ યુ આર સ્લીપિંગ ઓન યોર બેક. અગર તમે તમારા પેટ પર સૂતા હોવ છો ત્યારે જે લંગ હોય છે એ વધારે ખુલી શકે છે. તમારે શ્વાસ લેવામાં તમને તકલીફ ઓછી થાય. તમારે જે કોફ હોય યુ કેન કફ ઇટ આઉટ એઝ અ સ્પ્યુટમ. એટલે ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ બિગ થિંગ કે ઇટ હેઝ હેલ્પ્ડ પીપલ વિથ COVID-19. અને અમે જ્યારે પેશન્ટ આઈસીયુમાં આવું અને આ જે નેક્સ્ટ છે એક્સરે છે, તમે જોશો કે આ એક્સરે નોર્મલ એક્સરે છે ઓન ધ લેફ્ટ સાઈડ. આ જે બ્લેક છે એ એર કહેવાય, હવા છે લંગ્સમાં, જે નોર્મલ હોય કારણ કે લંગ્સમાં હવા જ હોય, રાઈટ. અને આ જે વચ્ચેનું જે પોર્શન છે હાર્ટ છે. અને તમે આ બીજો એક્સરે જુઓ, જે મારો પેશન્ટ છે આઈસીયુમાં, તમે આ એક્સરે જુઓ એટલે તમને લાગશે કે આ એક્સરે કેટલો અલગ છે નોર્મલ એક્સરે કરતા. હવે તમે જોશો કે આ માણસને ટ્યુબ છે એના લંગ્સમાં, એ આ પેશન્ટ વેન્ટિલેટર પર છે અને એનું જે એક્સરે છે એમાં ટોટલી વ્હાઇટ જે વ્હાઇટ સ્પોટ્સ છે, સફેદ સ્પોટ્સ, દેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ઇન્ફ્લેમેશન. હવે કોવિડની લીધે જે ઇન્ફ્લેમેશન થાય છે that can cause these white spots, અને એટલે લોકોને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અને થતી હોય છે. અને લોટ ઓફ પીપલ, ઘણા બધા લોકો, કારણ કે મેં તમને કીધું કે 5% લોકો આઈસીયુમાં આવતા હોય છે, પણ વન્સ તમે એકવાર આઈસીયુમાં આવ્યા, એ 5% લોકો એમાંથી જે સારા થઈને બહાર નીકળે છે એની સંખ્યા ઘણી નાની ને ઓછી છે. સો દેટ્સ વાય ઇટ બીકમ્સ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે બની શકે એટલી કાળજી લો પહેલેથી. કારણ કે ઘણા લોકોને મેં સાંભળ્યા છે મારા પોતાના ફ્રેન્ડ્સ સર્કલમાં કે એ લોકો એવું કે હવે ચાલે, હવે જેને થશે એને થશે, રાઈટ. ઘણા લોકો એવું વિચારતા હોય છે. પણ મેં પોતે ફર્સ્ટ હેન્ડ પેશન્ટ્સ જોયા છે કે ઇટ ઇઝ નોટ ગુડ ટુ હેવ ધ ડિઝીઝ, યુ નો. એન્ડ જેને થાય છે એને બહુ જ અફસોસ થાય છે કે કાળજી લીધી હોત તો સારું થાત. પણ આ ધ્યાનમાં રાખવું બહુ જરૂરી છે આપણા માટે. પણ મુકુંદભાઈ, anybody has any specific questions that I can address? તમારું જ્યારે લાગે કે તમારું પતી ગયું છે પછી આપણે ક્વેશ્ચન શરૂ કરીએ. I think I'm coming towards very end. I think I have one more slide left, so I'll take questions right now. Okay. Anybody has a question, please raise your hand. મને keep your hand raised. અથવા તો ઇલેક્ટ્રોનિક હેન્ડ ચાલુ અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક હેન્ડ ઉભો કરો. રૂપા દરિયાનો પ્રશ્ન છે. રૂપાબેન દરિયાએ હેન્ડ રેઝ કરેલો છે. યસ રૂપાબેન, તમે અનમ્યુટ થાઓ. Yeah, okay. સંભળાય? હા, બરાબર. Okay, hi doctor, how are you? Very good. Okay, my question is, ઘણા લોકોને તાવ આવે છે after second dose કે even first dose, અને ઘણાને નથી આવતો. તો તાવ આવવો એ સારું રિએક્શન છે કે it is like something that you should be aware that down the road you might be getting the disease, or you might have a better power to fight the disease? What is that indicate getting a fever? So getting a fever, જો તમે કોઈ પણ વેક્સિન લો, બરાબર, એ ફ્લુ વેક્સિન હોય કે ન્યુમોનિયા વેક્સિન હોય કે જેવી કોવિડ વેક્સિન છે, બેસિકલી વેક્સિનમાં શું હોય, વેક્સિન હેઝ ડેડ વાયરસ, રાઈટ. એટલે એ એકદમ માઇલ્ડ, જેને માઇલ્ડ વાયરસ કહેવાય, એ તે ઇન્જેક્ટેડ ઇન યોર બોડી, જેથી કરીને યોર ઓન ઇમ્યુન સિસ્ટમ, તમારી જે આંતરિક શક્તિ હોય બોડીની, ઇટ વિલ આઈડેન્ટિફાઈ ધેટ ડેડ ઓર્ગેનિઝમ, એટલે એ યાદ રાખે પછી ફ્યુચર માટે. એટલે ફીવર આવો ઇટ્સ એક્સપેક્ટેડ, એ નોર્મલ રિસ્પોન્સ છે બોડીનો. પણ કેમ બધાને કેમ નથી આવતો? Because everybody is not same, right? And everybody's body reacts differently to everything. અને એ તમારી વાત બરાબર છે કે બધાને ફીવર નથી દેખાતો અને બધાને દુખાવો પણ નથી થતો. So everybody has different symptoms and signs of after they have vaccination. જેવું મેં પોતે વેક્સિન લીધી તો મને 1-2 દિવસ સુધી સેકન્ડ શોટ પછી મને વધારે રિએક્શન થયું.
Yeah, same with me. because that's expected out of your body. And some people don't mount that kind of immune response. હવે તમારો જે પ્રશ્ન છે કે હવે શું સારું કે શું ખરાબ, I think all of them have antibodies. When you check the antibodies in like a year or so, they all have that antibodies. એટલે there's nothing good or bad. It's your body reacting to the virus differently or the vaccine differently. All right. થેન્ક યુ Thank you. રૂપાબેન. ઓકે, હવે નરેન્દ્રભાઈ પટેલ. યસ, વેક્સિનેશનના પહેલા ડોઝ અને બીજા ડોઝ વચ્ચેનો પીરિયડ અને સેકન્ડ ડોઝ પછીનો રફલી આપણે માનીએ 1 મહિનાનો સમય, એ દરમિયાનમાં COVID-19 લાગવાની પોસિબિલિટી નોર્મલ સંજોગો કરતાં વધારે હોય કે ઓછી હોય? પેલો પ્રશ્ન. So 3 થી 4 વીક નો ટાઈમ છે બંને વેક્સિન માટે, બરાબર, ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ડોઝ વચ્ચે. અને સેકન્ડ તમારો ક્વેશ્ચન એવો હતો કે તમારો સેકન્ડ શોટના 1 મંથ પછી તમારો ચાન્સ વધે કે ઘટે, રાઈટ? ડ્યુરિંગ ધેટ પીરિયડ, ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ડોઝની વચ્ચેનો જે 21 ડેઝનો પીરિયડ હોય એ દરમિયાનમાં ઇન્ફેક્શન લાગવાની પોસિબિલિટી વધારે કે ઓછી, કે નોર્મલ કોર્સમાં જે હોય તે? જે નોર્મલ કોર્સમાં હોય તે. ઓકે. અને સેકન્ડ ડોઝ પૂરો થયા પછી, સેકન્ડ ડોઝ લીધા પછી કેટલો સમય માટે અગેન આપણે કેર કરવી જોઈએ? કેર તમારે આખો ફૂલ ટાઈમ કરવી જોઈએ તમારે, કારણ કે તમને વેક્સિન તમે લીધું, બરાબર, એનો મતલબ એ નહીં કે તમે ટોટલી ઇમ્યુન થઈ ગયા, બરાબર. તમને રોગ થશે. ઇફ યુ ગેટ ઇન્ફેક્ટેડ બાય કોવિડ, તમને કોવિડ લાગશે ફ્યુચરમાં, તો તમને કોવિડ થવાના ચાન્સીસ એટલા જ છે. પણ જે તમને સિવેરિટી હશે ઇલનેસની, કે તમે અગર તમને જે રોગની શું કહેવાય લક્ષણ તમને ઓછા, લાઈક માઇલ્ડ તમને ડિઝીઝ થશે. અગર તમે જે માણસે વેક્સિન ના લીધું, બરાબર, અને એને રોગ થયો, અગર એ માણસ આઈસીયુમાં આવતો હશે તો એને ઘરમાં રહીને પણ એ રોગ મટી શકે, એટલો માઇલ્ડ ડિઝીઝ થશે તમને. એન્ડ વન મોર ક્વેશ્ચન, અત્યારની પ્રેઝન્ટ વેક્સિન જે છે એનું કવરેજ જે છે એ કેટલું? દાખલા તરીકે ફ્યુચરમાં આવતા યુકે વાયરસ આવ્યો તો એનું કવરેજ એમાં આવી શકે કે ફ્યુચર માટે ફરી અગેન વેક્સિનેશન કરવું પડે? ને ના, વધારે પડતા જે સ્ટ્રેન્સ છે, અલગ અલગ મેં તમને સ્ટ્રેન કીધા, રાઈટ? યુકે સ્ટ્રેન છે, સાઉથ આફ્રિકા અને બ્રાઝિલ સ્ટ્રેન છે. જે તમે ફાઇઝર કે મોડર્ના વેક્સિન લેશો, ઇટ ઇઝ કવરિંગ, ઇટ્સ ઇફેક્ટિવ અગેન્સ્ટ ઓલ. આ બધી સ્ટ્રેનમાં પણ ઇફેક્ટિવ છે. પણ જે અગર મને પોતાને એવું લાગે છે કે હવે ફ્યુચરમાં પણ આ લોકો દર વર્ષે કરશે મેન્ડેટરી વેક્સિન કોવિડ માટે, કારણ કે એની જે ઇફેક્ટ છે એ વર્ષની આસપાસ રહે છે, જસ્ટ લાઈક ફ્લુ વેક્સિન. એટલે આઈ થિંક ઇન ફ્યુચર ઇટ્સ ગોના બી તમારે વધારે લોકોને વેક્સિન લેવી પડશે દર વર્ષે, એવું મને, એની કોઈ સ્ટડીઝ નથી અત્યારે, પણ મને એવું લાગે છે ફ્યુચરમાં જોતા. ઓકે, થેન્ક યુ. યસ, મુકેશભાઈ. Thank you. Dr. Vimal, one of my friend, he's in Oman. He got the first dose of vaccine 3 weeks ago. And then after that, he got this coronavirus. He is about 83-year-old. He has almost now 1 week. He is having fever and all the other symptoms. He is at home. His wife is a doctor, and they are worried, that how he got after getting the vaccine after 3 weeks. Now, the second dose of vaccine that he has to take, they are not giving him. And they will not give him. Yeah. So what's your opinion? Or એ તમારા જે ફ્રેન્ડ છે ઓમાનમાં, does he have diabetes? Does he have high blood pressure? Does he have all of that other illnesses? He did have a heart attack in 2003. He does have diabetes. તો એ હવે મેં તમને કીધું એમના સિમ્પટમ્સ કેવા છે? Is he still having lot of difficulty breathing? એમના સિમ્પટમ્સ કેવા છે? I'm not too sure, but then he has quite I don't know about breathing and all, but he has fever and he has lost the smell, the taste, and તો I think મેં આપણે કીધું ને, as I just discussed, right, કે વેક્સિન લીધી એટલે એનો મતલબ એ નહીં કે તમને ડિસીઝ નહીં થાય, રાઈટ? અને આ એજ અને આ જે છે ને
એજ અને હાર્ટ ડિઝીઝ અને ડાયાબિટીસ અને ઓબેસિટી જેને કહેવાય એને બહુ જ ખરાબ અસર થાય છે પેશન્ટને. તમારા જે ફ્રેન્ડ છે એમને એઝ લોંગ એઝ એમની પાસે પલ્સ ઓક્સ છે, પલ્સ ઓક્સ, Yeah, They- they will have that. yeah, if they have pulse ox and if as long as his breathing is okay and he's not having drop in oxygenation, he can stay home and in the room and sleep on the stomach, regular આપણે જે કરતા હોય Tylenol ને એવી રીતે, he can do that. But as soon as he starts having drop in oxygen, he has to go to ERK hospital because he'll need more oxygen supplementation and maybe antibiotics. અને હવે તો સ્કેન પણ કરશે તમે એકવાર જશો હોસ્પિટલમાં, એટલે કારણ કે મેં તમને કીધું ને એવું કે પીપલ હુ હેવ કોવિડ દે ઓલ્સો હેવ બ્લડ ક્લોટ્સ ઇન ધ લંગ્સ, જેથી કરીને પણ એ લોકોને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોય છે. એટલે મારા પેશન્ટ્સને હું એવું જ કહેતો હોઉં છું કે તમને એઝ લોંગ એઝ તમારું બ્રીધિંગ ઓકે છે તમે હોસ્પિટલ ના જશો તો ચાલશે, પણ વન્સ યુ સ્ટાર્ટ સીઈંગ ડ્રોપ ઇન ઓક્સિજન યુ શુડ ટેક મેડિકલ અટેન્શન એઝ સુન એઝ યુ કેન. યસ, જ્યોતિન્દ્રભાઈ. Thank you, Doctor. Very informative talk. My question is, what is the difference between the first dose of vaccine and the second dose of vaccine? Is there any difference when they give? There is no difference in the vaccine as such, but the reason they do it is because just to mount higher immunity between two doses, as far as I know. All right, thank you, doctor. બીજા કોઈ પ્રશ્નો છે કે? અશોકભાઈ. Yeah, Dr. Saab, just one small question. Yeah. Does the breathing of steam help reduce the chances? No, that's a myth actually કે steam breathe કરો તો તમને સારું લાગે, but it's just તમને અગર congestion હોય તો તમે લેતા હોય તો it's just for your satisfaction, પણ એનાથી વાયરસની કોઈ અસર નહીં થાય. Because as you said, virus does not stay there beyond certain degrees. So when you are 56 degrees. breathing the steam, it is at a high temperature. So if there are they can kill it, right? Yeah, but એવું થોડી તમારે સ્ટીમ હોય બરાબર, it doesn't go all the way everywhere, right? અને પ્લસ એ કોઈ સ્ટડીઝ નથી એવી કે તમે સ્ટીમ લો તો શું થાય, like but I think અગર તમને nasal congestion હોય તો તમે એનેથી દૂર કરી શકો, but I don't think કે તમને વાયરસ હોય અને વાયરસ dies off એટલે તમે feel better કરો, કોઈ સ્ટડીઝ નથી. Thank you. યસ, રમાબેન. Yeah, good afternoon, doctor. My question is that was this in 2003, this kind of, because I lost my daughter of 20 years old who was an athletic woman. And because of all the symptoms like that, and we were given the diagnosis that we lost her because of the septicemia and due to the throat infection. And at that time I asked, because 2003 was a SARS time also, I asked about the SARS and they said there is no SARS. But as you say, not even sleeping on her stomach, but they suspended her in the air. Yeah. And within 5 days we lost her after getting the very severe symptoms. This is only the question just for clear up my mind, nothing to do at present situation. ના સમજી ગયો તમારી વાતને. યા હોય શકે લાઈક કારણ કે મેં ઘણા પેશન્ટ્સ એવા પણ જોયા છે અત્યારે કે જ્યારે માર્ચમાં કોઈને ખબર નથી કે કોવિડ નામની વસ્તુ છે બરાબર, પણ કોરોના વાયરસ ઇઝ અ ઓલ્ડ વાયરસ, પણ એ કોરોના વાયરસ ઇઝ નોટ, કોરોના વાયરસ બહુ જૂનો વાયરસ છે, પણ જે COVID-19 છે એ વેરિયન્ટ છે કોરોનાનું જેનાથી આ રોગ થાય છે. પણ મારા ઘણા પેશન્ટ્સ, મેં 2-3 પેશન્ટ્સ એવા જોયા મારા આઈસીયુમાં કે they were traveling from say India કે somewhere else to JFK in March, February time, જે એમાં કોઈને ખબર નથી કોવિડ નામનું છે વસ્તુ, and they had these symptoms and we did not know for longest time ke why is this happening, and eventually then we figured out ke he had COVID-19 from begin with.
એટલે હોય છે કે લાઈક યુ નેવર નો આઈ મીન કારણ કે આપણને ખબર ના હોય એનો મતલબ એને કે નહીં હોય. મોસ્ટ લાઇકલી મને લાગે છે કે જે પ્રમાણે તમે કહો છો સિમ્પટમ્સ તમે કહો છો મને Same symptoms, right? Mhm. Yeah, Started it's with the throat pain, highly likely. fever, high fever, breathing problems, was on the ventilator in the ICU, and very reputable hospital, Good Samaritan. And હવે પહેલા 2003 માં આ સિસ્ટમ નથી, પણ હવે શું હોય છે કે યંગ પેશન્ટ હોય બરાબર, લાઈક યોર ડોટર વોઝ. yeah, હવે અમે શું કરીએ છીએ કે વન્સ આઈ બ્રિંગ ધેમ ટુ ICU રાઈટ એન્ડ આઈ પુટ ધેમ ઓન વેન્ટિલેટર ને બધું કર્યું અમે બરાબર, એમને પેટ પર સુડાયા, પલટી કરીને બરાબર, તો પણ નહીં મટે, એમને સિમ્ટમ્સ નહીં સુધરે તો વી પુટ ધેમ ઓન ECMO. હવે ECMO વસ્તુ એવી છે કે જે 2003 નથી એ ટાઈમે, ઇટ્સ અ ન્યૂ ઇન્વેન્શન. એટલે બેસિકલી ઇટ્સ અ કાર્ડિયોપલ્મોનરી બાયપાસ. મોટી પાઇપ્સ હોય જે બ્લડ ફિલ્ટર કરે તમારા બોડીમાંથી બહાર અને ઓક્સિજન આપીને પાછી મોકલે બોડીને. So we put patients on that and we give them 2-3 weeks, 4 weeks, and see how they recover. કારણ કે કોવિડમાં શું છે કે કોઈ દવા નથી કોવિડને અસર કરે એવી ડિરેક્ટલી બરાબર. જેવું કે એન્ટીબાયોટિક્સ લઈને તમે એન્ટીબાયોટિક્સ આપો તમે અને ન્યુમોનિયા તમારો મટી જાય બરાબર. પણ અમે શું આપીએ કે ટાઈમ આપીએ બોડીને કે બોડી વિલ ટેક ઇટ્સ ઓન ટાઈમ ટુ રિકવર. એ બોડી જે યંગ માણસ હોય છે આર એબલ ટુ ફાઇટ ધ ઇન્ફેક્શન્સ ઓન ધેર ઓન એન્ડ રિઝોલ્વ વોટ એવર ઇઝ ગોઈંગ ઓન. પણ આફ્ટર સર્ટન એજ 75, 65 એની આસપાસની ઉંમર પછી તમારી બોડીની જે ક્ષમતા હોય જાતે લડવા માટેની એ એટલી બધી ઘટી જતી હોય છે કે ભલે અમે ગમે તે કરીએ એ લોકો માટે, ધ આઉટકમ્સ આર વેરી 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 બેડ. અને મેં ઘણા પેશન્ટ્સને જોયા છે. તમે જે આપણા જે ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ છે આપણી એની એજ ગ્રુપ એવરેજ 65 ની ઉપર હશે, તો યુ ઓલ શુડ ટેક વેરી એક્સ્ટ્રા પ્રિકોશન્સ, એક્સ્ટ્રા કેરફુલ અબાઉટ એવરીથિંગ યુ ડુ. અને યા બધું તો પોસિબલ નહીં થાય, પણ જેટલું બને તમારી એક્ટિવ ક્ષમતામાં યુ શુડ ટ્રાય ટુ ડુ ધેટ. યસ મનોહરભાઈ. નમસ્તે ડોક્ટર સાહેબ, મારો અવાજ આવે છે? હા બોલો. મારો સવાલ એ છે કે આ મારી અત્યારે 76 યર્સ ચાલુ છે અને હું રોજ વોકિંગ કરું છું, પ્રાણાયામ કરું છું અને એક્સરસાઇઝ બી થોડી થોડી કરું છું. અને આમ જે પ્રિકોશન લેવાના છે એ બધા લગભગ લઉં છું. એટલે ભગવાનની દયાથી અત્યાર સુધી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. છતાં ધીસ વિલ હેલ્પ ટુ મી વિથ રનિંગ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. મને ખબર ના પડી તમે શું પૂછવા માંગો છો? હું કહેવા એ માંગુ છું કે અત્યારે હું સ્વસ્થ છું અને આ બધા પ્રિકોશન લઉં છું. અને માસ બી જ્યાં જવાનો બહાર તો લગભગ જતો નથી, પણ ધીસ વિલ હેલ્પ ટુ મી કે છતાંય કે કોઈ વાર અચાનક આવું કંઈ થવાના ચાન્સીસ રહે. આઈ મીન તમે પ્રિકોશન્સ લો એ સારી વસ્તુ છે. તમારા ચાન્સ બહુ ઘટી જાય છે તમને થવાના બરાબર, પણ તો પણ ચાન્સ તો ઓછો છે, પણ ચાન્સ તો પણ છે. પણ હું તો પણ એ જ કહું છું કે તમારે જે બનતી હોય, તમારાથી જે બનતું હોય એ તમે કરો. બાકી તો તમે યુ કેનોટ કંટ્રોલ એનીથિંગ એલ્સ, રાઈટ? Yes, Govindbhai. Yeah, thank you. So I have a question, like if a person has taken both the doses of vaccine, and this is question is for both youngs as well as the senior people with all underlying condition. How safe it is for them to do travel like nationally or internationally after 3-4 months, or there is no study, or what's your opinion on that? I'm sure there are no studies, but my opinion is that તમે વેક્સિન લીધું બરાબર અને તમારે ટ્રાવેલ કરવું જ પડે એવું હોય and you cannot avoid the travel, then take precautions and continue with travel. But if you can avoid traveling, then by all means avoid it. But again, the question is for how long can you postpone something, right? કે તમારે ઇન્ડિયા જવું હોય કે ગમે ત્યાં જવું હોય તમારે. So I would say once you have vaccinated yourself and તમે precautions લેતા હોય, so you have to understand the risks before you go anywhere. કારણ કે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ ટ્રાવેલ કરશો બરાબર, સપોઝ ઇન્ટરનેશનલી, રાઈટ? You have to understand કે ત્યાં કેવી મેડિકલ ફેસિલિટીઝ તમે હશે, રાઈટ? અગર તમને ડિઝીઝ ત્યાં થયો બરાબર, no matter how much money one has, but if you don't have system in place, you will be stuck there. એટલે my opinion is that
try to travel if you can. If you want to travel in the country, so you can have access to good healthcare system right away. If you can avoid traveling internationally, avoid travel internationally. And તમે એવી રીતે plan કરો. I think that's the best way to move forward. Because my parents want to go to India, right? But I've been telling them कि यार હું અહીંગડી હોય બરાબર, and I'm extremely busy right now. So, but if something happens there, then if they expect me to fly there and do everything there, it's not going to be possible. Then and I have asked him to not to go anywhere in the meantime because it is difficult. And once you get stuck somewhere, the price you pay is very high. I cannot hear you. I think He's muted, right? Prabodhi Ben. Yeah, hi, doctor. Hi. A quick question. If somebody has undergone bypass surgery, is it good for them to sleep on their stomach, or can they sleep on their stomach? How long after the surgery? Like about 2 years back. Yeah, as long as the wound is healed, there is no adhesion. The wound tomorrow close થઈ ગયું હોય બરાબર. So that's fine. Okay. Thank you very much. Don't sleep forever, right? You a couple of hours here. Yeah, like a inside, couple of hours you'll or be fine. something. You should be fine. Okay, thank you, sir. No problem. Good afternoon, sir. Hi. Vitamin D has any connection with COVID? There are a lot of people who say that vitamin D, if you can take vitamin D, it will definitely help. But again, any કોઈ studies નથી exactly how and કેવી રીતે. But vitamin D is something that કે અમારો ID નંબર આવી ગયું છે તો આપણે તો વાંધો નહીં. Please mute yourself until your turn comes up. Okay. So yes, I think there are recommendations. People are taking vitamin D supplements if they can. It doesn't hurt them. But Tamanagar, if you have history of kidney stones, so be very careful before you take huge doses because vitamin D can cause calcium na stones કરી શકે kidney ma. Try to take around 2000 units of vitamin D daily if you can. That will not cause any harm. That's my opinion about that. પણ વિટામિન ડી ઓછું છે મારી વાઈફ ને અને ડોક્ટરે ડી વિટામિન લેવાનું ના કહ્યું છે. In general? Yeah, ના પાડી શકે. I think it's not harmful to take vitamin D. એને કેલ્શિયમ પ્રોબ્લેમ છે કેલ્શિયમ. ના મારે છે ને ડાયાબિટીસ છે રાઈટ સિવિયર અને પછી એમાં મારું કેલ્શિયમ અને વિટામિન ડી લો થાય છે કેલ્શિયમ હાઈ જાય છે અને સુગર પણ નંબર હાઈ જાય છે કારણ કે હું લઉં છું ઇન્સ્યુલિન ને બધું જ પણ સમહાઉ બહુ બધું કોમ્પ્લિકેટેડ થાય છે સો સમજ નથી પડતી કે કઈ રીતે એને બેલેન્સ કરે એટલે ડોક્ટરની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ છે પણ આમ જસ્ટ આસ્કિંગ કે તમે શું કહો છો Do you have તમને osteoporosis છે? You have osteoporosis? ના હમણાં ટેસ્ટ કરાવ્યું નથી. તો તમારું કેલ્શિયમ હાઈ છે રાઈટ? હા. અને વિટામિન ડી લો છે. યા બ્લડ રિપોર્ટમાં ઓલવેઝ આવું જ આવે છે એક ઉપર હોય કાં એક નીચે હોય કેલ્શિયમ સુગર અને it doesn't make sense કારણ કે તો તમારે you have to talk to your PCP કારણ કે જેનું કેલ્શિયમ વધારે હોય ને બોડીમાં રાઈટ it happens because of એના થોડા કારણો હોય છે કેમ કેલ્શિયમ હાઈ હોય છે બોડીમાં તમારું બોન હોય છે ને રિસોર્પ્શન થાય you have to make sure that they do all the tests to make sure there's nothing else going on. બાકી vitamin D લેવામાં કોઈ it's not harmful if you have low vitamin D. But I think you have you have something else going on that they have to figure out first before they tell you what to do. કારણ કે તમને કહે છે તમને કેમ એવું કહે છે કે તમારું કેલ્શિયમ હાઈ છે? ના મારા છે ને સુગરના હિસાબે પહેલેથી જ હું 2-3 મહિને જે રિપોર્ટ કઢાવું છું ને તો એમાં ઓલવેઝ કેલ્શિયમ અને મારું સુગર અપ એન્ડ ડાઉન થયા કરતું હોય છે અને પછી એના કારણે મને વિટામિન ડી બંધ કરાવેલું છે ડોક્ટરે ઘણા વખતથી તો ખબર નહીં એટલે પછી મારું બોડી આખો દિવસ લાઈક હું પેઇનમાં જોઉં છું એવું મને થયા કરે એટલે મેં એમને કહ્યું તો પછી મને એમને બધા વિટામિન ડી ને બધાના રિપોર્ટ કઢાવ્યા અને મને કે આવી રીતના છે ડી બી લો છે આ છે તે છે તો એમ કરીને વિટામિન ડી તમારું લો છે? હા એવું કીધું એમને તો રિપોર્ટમાં કે છે લો છે. તો તમારું વિટામિન ડી કેમ કે અમે ઘણા પેશન્ટ્સને વિટામિન ડી આપતા હોય છે લાઈક but I would just want to make sure કે તમારા બીજું કશું ના હોય એટલે તમે ના કેમ પાડી છે એનું કારણ હોવું જોઈએ રાઈટ અને મને ખબર નથી પડતી કે ના કેમ પાડી છે તમને. બરાબર
હમણાં જ બોન્ડ ડેન્સિટી ને બધા Bond બરાબર છે. report બધું બરાબર છે પણ આઈ હેવ નો આઈડિયા કે ડોક્ટર શું છે જોઈ રહ્યા છે એમાં રિપોર્ટમાં. પૂછો તમે એમને એકવાર કે તમે સમજાવે કે કેમ એવું થાય છે, so they'll be able to explain you કે because they have the reports and everything, right? હા, સમજાવી શકશે કે કેમ એ લોકો ના પાડે છે, એનું ડેફિનેટલી કારણ હશે. ઓકે. આપણે એટલે He's been muted. Hello? ઓકે, તમે ક્વેશ્ચન હું ક્વેશ્ચન પૂછું? હા બોલો. સર હેલો, ફાઇઝર ની વેક્સિન 3 વીક પહેલા લીધી હોય અને 2 દિવસ બીજો ડોઝ 2 દિવસ વહેલો લેવાનો હોય એ રીતની અપોઇન્ટમેન્ટ મળી છે કે 2 દિવસ વહેલો 3 વીક્સ કરતા. So is it okay to take little bit early? I think it's and fine. how many days? I think it's okay. It's fine? Yeah. It's an average of 3 to 4 weeks, so it should be okay. Couple of days is okay. It should be okay as long as they are okay to giving you vaccine. Okay, thank you. સતીશભાઈ. થેન્ક યુ મુકુલભાઈ. ગઈકાલે જ મારો સેકન્ડ ડોઝ લીધો અને સેકન્ડ ડોઝ પછી બોડી એક અને ફીવર ચીલ એ સાંભળ્યું હતું કે ઇટ્સ નોર્મલ. વોટ અબાઉટ ફ્રીક્વન્ટ યુરિનેશન? Unheard of. I have not heard anybody having frequent urination. Do you have તમને બીપી તમને પ્રોસ્ટેટ નો પ્રોબ્લેમ છે? ના, ડાયાબિટીસ નો પ્રોબ્લેમ છે. થોડી સુગર કાલે વધારે આવી હતી 149 150. Yeah, so I mean તમને ખબર હશે કે high sugar will cause frequent urination as well. I see. So that could be because આ પહેલા કોઈ જો સાંભળ્યું નહોતું. મેં કોઈ ઇટ્સ અ નોર્મલ થિંગ. ચિંતા કરવા જેવી નહીં, ચિંતા કરવા જેવી. ચિંતા કરવા જેવી નહીં as long as you are controlling your glucose. કારણ કે glucose કેવું હોય છે? Glucose when it goes in the urine, right? High glucose in the body goes in the urine and glucose will take water with it. It's like you can pee a lot of times. All right. Thank you. વિમલભાઈ, મારો ક્વેશ્ચન છે કે હું છે ને દર વર્ષે ચેકઅપ કરાવું છું, રૂટીન ચેકઅપ કરાવું છું, પણ છેલ્લા 1.5-2 વર્ષથી મેં કરાવી નથી. હું ઇન્ડિયા ગઈ હતી અને હમણાં કુવૈતના હિસાબે હું કોઈ ડોક્ટર પાસે જઈ નથી શકી. તો અને મને સાઇનસનો પ્રોબ્લેમ છે, કોક વાર મને બ્લડ નીકળે છે નોઝમાંથી, રાઈટ? અને મારે 4 તારીખે મારી એટલે બધા ઘણા બધા ફ્રેન્ડ્સ મને અમારા ફેમિલી ને ફ્રેન્ડ્સ કે ના લેવું જોઈએ, આમ છે, લાઈક વેક્સિન નો કોઈ મતલબ નથી. એટલે હું ડરતી હતી, પણ મેં 4 તારીખે એપોઇન્ટમેન્ટ લીધી છે માર્ચની 4મીએ અને મને થોડુંક પેલું થાઇરોઇડ નો પ્રોબ્લેમ છે. સો ઇઝ ઓકે? યા, વેક્સિન તમને અગર કોઈ તાવ ના હોય અને તમને એક્ટિવ ઇન્ફેક્શન હોય તો તમે વેક્સિન લેજો. કારણ કે જ્યારે કોઈને થશે ને બીમારી ત્યારે એ લોકોને ખબર પડશે કે બીમારી શું છે. લાઈક બીકોઝ કહેવું ઈઝી છે, રાઈટ? કારણ કે એમને થયું નહીં હોય, કોઈને એમને જોયું નહીં હોય ઘરમાં કોઈને થતા અને શું થાય તો તમે ટાઈમ પર લેજો, તમે કરો અપોઇન્ટમેન્ટ લેજો વેક્સિન ટાઈમ પર. અને મારે ઘણી વાર જે સાઇનસમાં બ્લડ આવે છે ને બહુ જ લાઇટ આવે છે, બટ ડોક્ટરને મેં 2-3 વાર એના માટે વાત કરી તો કે જસ્ટ you just ignore that, there is no any medicine or there is no anything else. That was the doctor told me, like a ENT doctor. તમને ડ્રાય નોઝ છે? હા, ડ્રાય નોઝ છે. હા, તમે સેલિન વાપરો? સેલિન વાપરો છો? ના, try using હું કોક વાર થોડું ઘી લગાવું કે એવું કશું કરું કા? try using saline. તમે વાપરજો, સેલિન વાપરજો તમે અને keep it moist, maybe it will get better. Okay, thank you very much. Thanks a lot. ડોક્ટર સાહેબ, ટાઈમના અભાવે ઇઝ ઇટ ઓકે કે આ ઘણા પર્સનલ ક્વેશ્ચનમાં ઘણો બધો ટાઈમ જાય છે, તો તમને પાછળથી કોઈ ફોન કરે તમારી ફુરસદ તો એ ચાલશે ખરું? Yeah, that's fine. મુકુંદભાઈ, હવે આ છેલ્લું છે, આના પછી બીજો કોઈનો આધુન જોતો નથી. Okay, this is the last one. Okay, thank you. Yes, go ahead. હેલો, મારું નામ રેખા છે ડોક્ટર. મારે એક ક્વેશ્ચન છે. મારા સાસુ ઓલ્ડ છે ને મારા મધર ઓલ્ડ છે, બંને અરાઉન્ડ 80 યર ઓલ્ડ હોય, એ ઘરમાં રહેતા હોય ને એમને વેક્સિનની જરૂર ખરી કે નહીં, એ ખાસ ક્વેશ્ચન છે. કારણ કે મારા હસબન્ડ ફાર્માસિસ્ટ છે, અમારા ભાણીઓ ડોક્ટર, અમારા ફેમિલીમાં 2-4 જણ ડોક્ટર છે, એટલે પરમનન્ટ એમના કોન્ટેક્ટમાં નથી આવતા, પણ આઈ જાય કરે ઇન કેસ ઇફ દે કમ એન્ડ વિઝિટ. I mean, typical recommendations હા છે, like recommendation છે કે વેક્સિન લો.
એજ 90 હોય 80 હોય ઘરે રહેતા હોય? આઈ થિંક સો યા બીકોઝ ઘરે તમે રહો પણ તમને એ ઘરે એકલા થોડી રહેતા હશે રાઈટ એમને કોઈ તો કોન્ટેક્ટમાં આવતું હશે રાઈટ તમારા હસબન્ડ ફાર્માસિસ્ટ છે તો હી ઇઝ ગોના બી ઇન ટચ વિથ લોટ ઓફ પીપલ રાઈટ બહુ ક્લોઝ નથી આવતા પણ વન્સ ઇન અ વાઇલ દે કમ ઇન કોન્ટેક્ટ. સો ના આન્સર છે રેકમેન્ડેશનમાં યસ વેક્સિન તમારે લેવું એમનીથી લેવાય તો લેવું જોઈએ કારણ કે ઇટ્સ ગોના હેલ્પ ધેમ અધરવાઇઝ. ઓકે થેન્ક યુ ડોક્ટર. અને મારે ખાલી એક વસ્તુ ફટાફટ કેવી હતી મુકુંદભાઈ અને પંકજભાઈ રાઈટ તો આઈ વુડ મેક શ્યોર કે તમે જેટલા પણ લોકો હોય ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ હેવ ગોલ્સ ઓફ કેર ડિસ્કશન લાઈક યુ નો વિથ યોર પીસીપી કે તમારા ચિલ્ડ્રન છોકરાઓ જે પણ હોય લાઈક યુ નો જેથી કરીને ઇન કેસ ઇફ યુ આર એવર ટેકન ટુ આઈસીયુ કે સમવેર દે નો વોટ ટુ ડુ ફોર યુ કારણ કે ઘણા લોકોને કોઈ આઈડિયા નથી હોતો કે એમને શું કરવું. ડુ દે વોન્ટ ચેસ્ટ કમ્પ્રેશન્સ ઇફ સમથિંગ હેપન્સ? ડુ દે વોન્ટ ટુ બી ઓન વેન્ટિલેટર ઇફ સમથિંગ હેપન્સ? અને at certain age you have to think about I'm already 85 years old, right? What do I want to achieve by doing all of those extreme measures? And these are very very painful things that we do. એટલે હું મારા ઘરમાં બધાને પોતાને સલાહ આપું છું કે we should all think about this when you are able to talk and think because when something happens it is too late to talk about it then. બરાબર છે સાચી વાત છે ટાઈમમાં પહેલેથી કીધું તો ઘણો ફેર પડી જાય છે યાર. ડોક્ટર સાહેબ થેન્ક યુ વેરી મચ કે તમે જે ગુજરાતીમાં લેક્ચર આપ્યું છે એ બધા સમજી શક્યા છે અને તમારી સ્લાઇડ્સ અને વિડીયો વર વેરી વેરી એજ્યુકેટિવ હતા અને આઈ નો કે તમે તો આઈસીયુમાં કામ કરો છો તમારો ટાઈમ ત્યાં ખૂબ કિંમતી હોય છે અને છતાં બી તમે ટાઈમ કાઢીને અત્યારે અહીંયા અમને 1.5 કલાકથી કીધું છે તો રિયલી એપ્રિશિએટ. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર લેટિંગ મી ટુ સ્પીક. થેન્ક યુ ભાઈ થેન્ક યુ વેરી મચ. અને ડોક્ટર હિલાલ પટેલને પણ થેન્ક્સ કે તમને રેકમેન્ડ એમના થકી આવ્યું છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. બાય બાય ટેક કેર. ઓકે બાય બાય. થેન્ક યુ. હવે પછીનો જે પ્રોગ્રામ છે સંગીતનો પરંતુ હવે આપણે થોડી હજી એ લોકોને બોલાવીએ એ પહેલા એક જરા પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન છે એ જરા પતાવી નાખીએ તો પંકજભાઈ ઇઝ ઇટ રેડી નાઉ? યા ના આપણે થોડુંક 5 મિનિટ એનાઉન્સમેન્ટ કરીને પછી પાવર પોઈન્ટ લઈએ. ઓકે હવે આપણે જે હમણાં શરૂઆતમાં વાત કરેલી કે આપણે 3 દિવસના લગ્નોત્સવના સુંદર રિએક્શન પછી we are now going to go for a 4 days હોળી મહોત્સવ 4 દિવસનો આપણે કરી રહ્યા છીએ. માર્ચની 18, 20, 25 અને 27. 18મી તારીખે જ્યારે શરૂઆત કરીએ છીએ ત્યારે વડોદરાવાળા દ્વારકેશલાલજી મહારાજનું હોળીના પ્રેમોત્સવ ઉપર પ્રવચન. આ દ્વારકેશલાલજી એ જ છે કે જેઓ વલ્લભાચાર્યજીના જે મૂવી બન્યું હતું એના